حبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الوجود لله على أهل الوجود تسجد والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يهدر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المردود فعد ربي توفيق لي سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله لهم من شرف بالقسمة الوافية فات الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود واجعلنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجلى الأرض يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد انتسب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. ضرا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الحكم السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل. إذا دعه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها غرائص الأقوياء من البرية. ومن نصر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبأرضه تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجمد في وصف الحبيب وشانه وله الغنى في مجره ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها قدت على نجم السهاب عينان. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أقرب الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن ختمك ويحسن تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم ليجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا.
ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وعافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المخلوق لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك بعبادك وسابق إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تهرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا، تجعلنا بحضر هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، أن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسره وواله وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القومي في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورا، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بأولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا في موعد صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Besar Al-Mujahidin Muaraqamam ini sama-sama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berbingkaikan salam tak lupa pula selalu kita hantarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana berkat perjuangan beliau sehingga kita dapat menikmati begitu indahnya Islam, minaz zulumati ila nur. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahad 10 November 2019 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriah segera dimulai. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Rujani SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا
وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memasuki acara yang ketiga, sambutan Ketua Panitia Pelaksana, dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Syahid SAG. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah Allah yang kita muliakan ini. Semoga acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat sampai kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak penceramah Habib Haidir bin Nuh Al-Kab yang kami hormati serta kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Camat Muharramam atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak Kapolsek Muharramam atau yang mewakilinya, yang kami hormati Bapak dan Ramil atau yang mewakilinya, yang kami hormati seluruh unsur Muspika Kecamatan Muharramam, serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kami atas nama segenap panitia pelaksana izinkanlah menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada Al-Mukarram Habib Haidir bin Nuh Al-Kab yang berkenan memenuhi undangan kami untuk mengisi tausiah pada malam hari ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berkenan melangkahkan kaki memenuhi undangan kami. Bersama-sama kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW pada malam hari ini. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia pelaksana, wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu yang telah bekerja keras untuk memenuhi semua konsumsi yang tersedia pada malam hari ini. Semoga apa yang
telah dilaksanakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih pula kepada kelompok Habsi Pondok Pesantren Al-Mujahidin Muara Komam yang telah mengisi pembacaan syair-syair Maulid pada hari ini. Kemudian kami atas nama panitia tidak lupa mengucapkan ampun dan maaf seandainya pelaksanaan pada malam hari ini banyak terdapat kekurangan, kehilapan, kesalahan dan sebagainya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Sebelum saya akhiri sambutan ini, marilah kita bersama-sama nantinya mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh penceramah. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi perbendaharaan ilmu pengetahuan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah dan hilaf, kurang dan lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Habib Khaidir bin Nuh Al-Kaf. Dengan segala hormat, waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah la yasru khaira ilallah. Bismillahi masya Allah la yasru fasu'a ilallah. Bismillahi masya Allah ma kana ni'matin fa minallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Ali Bahashim, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, wabil khusus pada guru kita, yaitu Guru Abdul Manan. Dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan
yaitu kepada guru kita Guru Husaini, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan juga, yaitu guru kita Guru Hairani, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan juga para tokoh-tokoh agama, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan juga para tokoh-tokoh masyarakat, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan juga grup maulid dari Pondok Pesantren Al-Mujahidin, dan yang sama-sama kita hormati, kita muliakan juga wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan daripada kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita di sini bersama-sama untuk mentakzimkan, memuliakan daripada kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan perayaan Maulid ini kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam satu riwayat itu disebutkan daripada kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua para malaikat untuk turun ke muka bumi menyambut daripada kelahirannya baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua para anbiya, para rasul untuk menyambut daripada kelahirannya baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para bidadari yang ada di surga untuk turun ke muka bumi untuk menyambut daripada kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua malaikat ketika baginda Rasulullah hendak melahirkan, di situ para malaikat ada yang bertasbih, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada para malaikat yang membawa gahru, kayu yang wangi itu ke rumah daripada As-Sayyidah Aminah untuk diberi keharuman di seluruh ruangan ketika baginda Rasulullah hendak lahir. Di situ lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan daripada istri-istrinya para nabi turun ke muka bumi untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah dan untuk menemani daripada As-Sayyidah Aminah ibundanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada empat daripada wanita yang Allah turunkan ke muka bumi pada waktu itu. Yang pertama adalah istri daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Itu yang pertama, menemani daripada As-Sayyidah Aminah ketika hendak melahirkan baginda Rasulullah. Yang kedua adalah istri daripada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah daripada istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Yang keempat adalah ibunya Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi semua mereka menemani ketika baginda Rasulullah hendak dilahirkan. Ujar Allah Subhanahu wa taala, buka semua pintu yang ada di surga, tutup semua pintu yang ada di neraka. Karena saking Rasulullah mengagungkannya kelahirannya baginda Rasulullah. Semua berkumpul menyambut daripada kelahirannya baginda Rasulullah. Karena Rasulullah adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, manusia pilihan, manusia yang sempurna, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita hendaknya menanamkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah dari lubuk hati kita yang paling dalam. Kita tanamkan rasa kecintaan tersebut kepada baginda Rasulullah, dan hendaknya kita selalu bersolawat kepada baginda Rasulullah. Agar apa kita bersolawat kepada baginda Rasulullah? Agar Rasulullah pinandu lawan kita. Karena diceritakan dalam satu riwayat dalam kitab Kasyafatul Qulub, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali itu disebutkan, ini kisah daripada seorang pemuda yang lupa bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kada ingat bersolawat kepada baginda Rasulullah. Ketika itu si pemuda itu tadi tidur. Kemudian si pemuda itu tadi mimpi kepada baginda Rasulullah. Tapi dalam mimpi tersebut baginda Rasulullah memalingkan wajahnya. Kada hendak, artinya berhadapan lawan si pemuda itu tadi, memalingkan wajahnya baginda Rasulullah dalam mimpi tersebut. Lalu si pemuda itu tadi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau memalingkan wajah engkau ya Rasulullah? Apakah engkau marah kepada hamba ini ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh baginda Rasulullah bahwasanya, "Aku tidak marah kepada engkau." Dijawab lagi oleh si pemuda itu tadi, "Kenapa ya Rasulullah? Artinya engkau memalingkan wajah engkau." Dijawab oleh baginda Rasulullah bahwasanya, "Aku tidak mengenali engkau." Dijawab lagi oleh si pemuda itu tadi, berdialog bersama baginda Rasulullah bahwasanya, "Ulun ini adalah daripada umat engkau ya Rasulullah. Memang benar engkau daripada golongan umatku, tapi aku tidak mengenali kepada engkau." Jadi dikatakan bahwasanya kadar selawat kita kepada baginda Rasulullah tergantung daripada kita. Semakin banyakkah kita berselawat kepada baginda Rasulullah atau kurangkah kita berselawat kepada baginda Rasulullah? Kalau kita semakin banyak berselawat kepada baginda Rasulullah, maka Rasulullah pun akan lebih mengenali kita, akan lebih tahu dengan kita. Tapi apabila kita kurang sama sekali berselawat kepada baginda Rasulullah, apalagi tidak pernah sama sekali berselawat kepada baginda Rasulullah, bagaimana Rasulullah hendak pinandu lawan kita? Bagaimana Rasulullah hendak mengenal lawan kita? Kitanya aja kada suah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ pengenalannya, kadarnya tadi, ukurannya tadi tergantung kita nang berselawat atau kadanya kepada baginda Rasulullah. Banyak atau kadanya kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Nah, jadi mau kita semakin banyak berselawat, semakin Rasulullah mengenal lawan kita. Hendaklah dikenal oleh baginda Rasulullah semuanya. Hendaklah dipinandui oleh Rasulullah semuanya. Amalkan solawat.
Salawat nyaman aja salawat itu dibaca. Hendak nang terpanjang boleh salawatnya. Hendak yang sedang boleh salawatnya. Hendak yang pendek boleh salawatnya, terserah. Yang penting kita ada bersolawat kepada baginda Rasulullah. Misalkan kita membaca daripada solawat Al-Fatih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Atau salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Atau salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terserah, yang penting kita ada bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10.000 bagus lagi kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Sanggupkah 10.000? Nah, ranai 10.000 kira-kira sangguplah bersolawat kepada baginda Rasulullah. Kira-kira aja sangguplah. Amun kita kada sanggup 10.000 mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah, kurangi lagi. Berapa kemampuan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasulullah? Itu tadi. Kayak angka 10.000 tadi, makin banyak kita bersalawat kepada baginda Rasulullah, maka Rasulullah akan pinandu lawan kita tadi. Yang disebutkan tadi. Amun salawat kita hanya sekali aja, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dalam sekali, artinya babayah aja Rasulullah nak mengenali nih siapa ini orangnya. Karena salawat sedikit. Karena tapi tahu Rasulullah orangnya siapa? Oh tuh si utuh. Oh ini Anang. Oh ini siapa? Tapi tahu Rasulullah. Nah, kalau kita banyak salawatnya kepada baginda Rasulullah, maka di situ Rasulullah pun akan mengenali lawan kita. Nah itu gunanya salawat kepada baginda Rasulullah. Dan di situ kita akan mendapatkan daripada syafaat dari baginda Rasulullah, pertolongan dari baginda Rasulullah, barakat kita bersolawat. Misalkan di rumah mengetek, duduk minum kopi, minum kopi, ambil tasbih, duduk santai baca kayak tasbih, solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada juga nama ketek ya kalau ini di tangan. Nah, jangan jadi pajangan lah, di tangan aja bandak, tapi kata dipakai, jangan. Kan banyak di tangan bandak, tapi kata saya digunakan, artinya hiasan aja nih, aku ini bersolawat nih. Jangan, tak pakai, gunakan salawat kita. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Misalkan pian lagi bagawian kah, baca salawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lagi memutik keratik atau lagi menjadi keratik bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Misalkan toh, nah, artinya lagi menurih. Di sini adakah turihan pohon? Adalah pohon gatah. Hah? Ada lagi menurih baca salawat. Artinya mudah-mudahan berberkah tadi daripada usahanya tadi. Nah, itu perbanyak dengan membaca salawat kepada baginda Rasulullah tadi. Nah, insya Allah pasti akan dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi inti kita menta'azimkan, memuliakan baginda Rasulullah. Ini sungguh luar biasa. Ini peristiwa yang sungguh luar biasa. Karena peristiwa-peristiwa lain yang disebutkan seperti haji, itu peristiwa daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Seperti 9, 10 Asyura, itu seperti apa? Seperti Nabiullah Musa dikejar-kejar daripada Raja Fir'aun, daripada golongan Bani Israel. Terus yang terakhir, kemuliaan peristiwa Yaumul Jum'ah, hari Jumat itu kenapa? Karena Nabiullah Adam diciptakan pada hari Jumat. Nabiullah Adam diciptakan pada hari Jumat dan dikeluarkan pada hari Jumat juga daripada surga. Seperti itu. Jadi hikmahnya banyak, apalagi dengan menyambut kelahirannya baginda Rasulullah SAW ini. Luar biasa. Setiap tahun kita menyambut daripada Maulid. Di mana-mana kita merayakan Maulid untuk mentakzimkan, memuliakan baginda Rasulullah SAW. Baik itu di kota maupun di kampung maupun di desa maupun di mana-mana di seluruh dunia, semua itu merayakan daripada kelahirannya baginda Rasulullah.
Bahagia, kita harus farhan, bahagia menyambut daripada kelahirannya baginda Rasulullah. Seperti Allah SWT saja mentakjimkan, memuliakan yang luar biasa untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah. Seperti siapa pamannya ketika baginda Rasulullah lahir, pamannya baginda Rasulullah yang bernama Abu Lahab bahagia mendengar daripada keponakannya lahir. Maka si Abu Lahab tadi memerdekakan seorang budak yang bernama As-Suwaibah. Nah, si Suwaibah tadi dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dan ketika meninggalnya, si Abu Lahab tadi mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala pada Yaumul Isnin, setiap daripada hari Senin. Jadi luar biasa itu Abu Lahab, orang yang selalu memerangi dakwahnya baginda Rasulullah, mendapatkan daripada keringanan. Apalagi kita setiap saat, setiap waktu memuliakan daripada kelahirannya baginda Rasulullah SAW. Jadi ada satu cerita. Ini cerita ketika itu baginda Rasulullah bersama dengan sahabat, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika hendak hijrah ke kota Madinah pada waktu itu. Lalu baginda Rasulullah ini bersama Sayyidina Abu Bakar singgah ke Gua Sur, hendak istirahat. Tapi sebelum masuk daripada Gua Sur, itu Sayyidina Abu Bakar membersihi dahulu tempat yang di mana Rasulullah tadi akan istirahat dalam Gua Sur tadi. Itu ditutupi semua daripada lubang-lubang yang ada di dalam Gua Sur tadi, supaya apa? Tidak ada masuk binatang di dalam Gua Sur tadi. Setelah bersih tempatnya nyaman, maka di situ kemudian baginda Rasulullah dipersilahkan masuk. Dalam kesepakatan, Sayyidina Abu Bakar yang menjaga daripada baginda Rasulullah. Jadi Rasulullah berabah di batang pahanya Sayyidina Abu Bakar. Behunjur Sayyidina Abu Bakar menjaga Rasulullah istirahat guring. Seketika itu datang daripada bunyi desis ular yang memasuki gua tersebut, yang tanpa sepengetahuan Sayyidina Abu Bakar ada lubang di situ. Masuk ular tadi dengan bunyi ular tuh kayak itu kalau lah macam-macam bunyinya. Masuk. Ketika itu pula ular itu tadi menggigit daripada pegelangan kakinya Sayyidina Abu Bakar, diigutnya. Tapi Sayyidina Abu Bakar kada bergerak sedikit pun, tetap beranai aja. Karena apa? Karena kada hendak mengganggu tidurnya baginda Rasulullah. Amun kita diigut ular langsung buka, karena tahu siapa dihiga langsung buka menyelamatkan diri. Ini baginda ini Sayyidina Abu Bakar tidak. Sayyidina Abu Bakar tetap menahani rasa sakitnya. Ditahan nih, kada hendak bergerak sedikit pun, saking kada hendak mengganggu tidurnya baginda Rasulullah. Sampai-sampai daripada wisanya tadi menjalar ke dalam tubuhnya Sayyidina Abu Bakar, ke dalam darahnya. Dan seketika itu pula Sayyidina Abu Bakar tidak tahan lagi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan air mata, hendak berkuyak kada kawal lagi, tetes banyu mata aja lagi sudah. Saking kada hendak mengganggu tidurnya baginda Rasulullah. Akhirnya tetesan banyu mata itu tadi menetes di pipinya baginda Rasulullah, dan dijawab ketika itu baginda Rasulullah terbangun. Wahai hamba Allah, kata baginda Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menyesal ikut denganku di dalam perjalanan ini? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar bahwasanya ulun kada menyesal. Ulun artinya katujuh aja. Ulun ridho, ulun senang umpat lawan pian, kemanapun pian hendak pergi ulun umpati. Dia Sayyidina Abu Bakar.
Lalu kenapa jadi engkau menangis, wahai Abu Bakar? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar bahwasanya batis ulun diigut ular. Akhirnya apa? Kemudian di situ baginda Rasulullah berdialog dengan ular tadi, dengan bahasanya, dengan bahasa ular itu tadi. Entah seperti apa kita tidak tahulah gambarannya. Rasulullah berdialog dengan ular. Apakah engkau tidak tahu, ya Rasulullah? Apabila engkau menggigit daripada dagingnya, kulitnya atau rambutnya Sayyidina Abu Bakar, haram, kata baginda Rasulullah. Maka si ular tadi berkata, ya ulun tuh mengerti ya Rasulullah, tapi ulun nih hendak melihat wajah pian nih, ulun hendak memandang wajah pian, karena ulun sudah lawas hendak memandang daripada wajah pian, tapi terlindung daripada kakinya Sayyidina Abu Bakar tadi, ulun igut batisnya supaya ulun kamu memandang wajah pian ya Rasulullah. Karena sebelumnya si ular tadi itu berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya Allah, artinya hamba nih hendak memandang nih wajahnya Rasulullah. Karena dengan memandang wajahnya baginda Rasulullah bahwasanya mendekati daripada surga Firdaus. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau hendak memandang wajah daripada kekasihku Muhammad, maka datangi di gua Sur sana. Lawas ular tadi menghadang tu ribuan tahun, menghadang daripada baginda Rasulullah. Dalam waktu yang lama, rasa rindunya yang tergodok-godok hendak bertemu lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya bertemu. Nah, seperti itu ceritanya. Lalu kemudian baginda Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya tersebut untuk daripada asma Allah untuk menyembuhkan daripada kakinya Sayyidina Abu Bakar tadi yang tergigit ular. Maka dengan usapan air liurnya baginda Rasulullah tadi diusapkan ke kakinya Sayyidina Abu Bakar. Dan dengan izin Allah sembuh total daripada bekas gigitan ular tadi. Karena Rasulullah bukan sembarang orang. Rasulullah orang yang paling sempurna kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun daripada keistimewaannya baginda Rasulullah, salah satunya adalah lalat tidak pernah hinggap di dalam tubuhnya baginda Rasulullah. Lalat tidak pernah hinggap di dalam bajunya baginda Rasulullah. Itu salah satu daripada keistimewaannya baginda Rasulullah. Yang kedua disebutkan ketika itu baginda Rasulullah sedang buang hajat. Buang hajat, keluar Rasulullah, masuklah daripada Sayyidah Aisyah. Apa yang Sayyidah Aisyah lihat? Tidak ada sedikit pun daripada bekas najisnya baginda Rasulullah di situ. Bahkan tercium daripada bau kasturi yang harum. Karena di situ Rasulullah bersabda, kami para anbiya itu semua najis ditutup, tidak ada kelihatan. Nah, itu daripada keistimewaannya baginda Rasulullah. Dan disebutkan lagi bahwasanya Rasulullah tidak mempunyai bayangan. Namun kita ada bayangan. Ya kalau tuh kayak pian. Ada bayangan, bayangan batis, tangan, kepala. Rasulullah tidak mempunyai bayangan. Karena apa? Karena takutnya akan diinjak orang bayangan Rasulullah tadi. Saking mulianya baginda Rasulullah. Tidak mempunyai bayangan. Walaupun di dekat matahari maupun bulan, tidak ada sama sekali. Di situ Rasulullah berdoa, ya Allah, waj'alni nuran, jadikanlah aku cahaya. Luar biasa baginda Rasulullah. Keistimewaannya sangat luar biasa. Nah, itulah yang patut kita umpati, yaitu baginda Rasulullah. Syariatnya harus kita jalankan. Apa itu syariat dari baginda Rasulullah harus dijalankan seperti apa? Seperti masalah salat, puasa, zakat,
segala macam itu harus dijalankan, digawi apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi ada lagi satu cerita disebutkan, ini tentang mahabbah, kecintaannya daripada seorang anak kecil, kecintaan seorang anak kecil yang luar biasa, syauqnya, rindunya kepada baginda Rasulullah, rindu yang sangat luar biasa kepada baginda Rasulullah. Ini terjadi di kota Zabid, yaitu tempat daripada Syekh Abdurrahman Adibai. Zabid itu adalah penghujung daripada kota Yaman. Zabid itu menghasilkan daripada kader-kader ulama besar di sana, di kota Zabid sana. Kalau Tarim, di sana juga banyak min aulia Allah Subhanahu wa taala. Seperti siapa? Pedatuannya para habaib, yaitu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, itu dimakamkan di Zanbal namanya. Karena ada 3 tempat di Tarim itu. Zanbal itu dikhususkan untuk para habaib, Akdar dikhususkan untuk para sahabat, Furaid ada dikhususkan untuk para masyayikh, para syekh. Di sana ada 3 tempat pemakaman. Jadi di dalam Zanbal itu dimakamkan daripada Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Sayyidina Abdurrahman Segaf, Syekh Umar Al-Mukhdar, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran. Nah, dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya barang siapa nang ziarah ke makam daripada Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran, antara makam beliau tadi di sampingnya adalah makam daripada istri beliau. Jadi barang siapa di situ ziarah berdua laki bini ziarah ke sana, membaca daripada wirid As-Sakran, maka akan menjadi suami istri dunia akhirat. Hendaklah, pina sahutannya pina lamah. Hendaklah jadi suami istri dunia akhirat. Nah, jadi suami istri dunia akhirat. Allah, ini kan banyak mana sudah musimnya ya Allah. Suami istri dunia akhirat dengan mengamalkan baca apa? Wirid Sakran. Wirid Sakran. Membaca di situ 2 laki bini membaca wirid Sakran. Insyaallah akan menjadi suami istri dunia akhirat. Karena di situ makam daripada Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar As-Sakran tadi itu berseberangan dengan makam daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, pengarang daripada kitab An-Nasaidiniyah, Risalatul Mu'awanah dan lain-lainnya, pengarang daripada kitab Wirid Ratibul Haddad. Nah, itu Raudatul Jannahnya. Jadi disebutkan Wirid Ratibul Haddad itu bagus dibaca, diamalkan antara waktu maghrib menuju ke isya, paraknya antara waktu maghrib isya itu mengamalkan kita baca wirid Ratibul Haddad itu bagus, karena faedahnya, kegunaannya itu luar biasa. Untuk apa kegunaannya Ratibul Haddad tadi? Penjagaan 40 buah rumah jiran kita nang sebelah kiri, 40 buah rumah jiran kita nang sebelah kanan, 40 buah rumah jiran kita nang di muka, 40 buah rumah jiran kita nang di belakang, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang membaca Ratibul Haddad itu tadi. Lah, misalkan di masjid baca Ratibul Haddad, di musola sana Ratibul Haddad, musola di ujung sana Ratibul Haddad. Jadi itu semua dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 buah, ada kegampangan. Artinya dijagakan dari segala macam bala, musibah, bencana. Nah, nyaman kalau sudah dibacakan tadi. Membaca dengan kayak apa? Dengan cara berjamaah membaca Ratibul Haddad tadi. Berjamaah. Ini mah tentang salam burikan dah hilangan. Untuk bisa semua yang berjamaah nih, hilangan masing-masingnya kemana-kemana. Nah, lebih baik kita isi dengan pembacaan wirid itu tadi bagus.
Karena bila sudah terjadi musibah segala macam, hanyar kita menyadari, hanyar kita beristighfar. Mbak sudah melihat rumah sudah runtuh, hanyar beristighfar. Mbak sudah melihat rumah sudah ada kebakaran, hanyar kita beristighfar. Nah sebelum-belumnya kemana kita gunakan? Itu tadilah gunanya kita membaca daripada Rotibul Haddad, penjagaan, dijagakan. Anak kita, istri kita, keluarga kita dijagakan dari segala macam bala, musibah ataupun bencana. Nah itu. Apalagi kalau kita bisa ziarah lagi ke Ainat, Asy Abu Bakar bin Salim, Ainat di sana, luar biasa lagi. Turabnya itu kita ambil, kita hakikatkan untuk membersihkan daripada hati kita nang rigat, nang kotor ini. Nah karena nyernya hati ini pasti mempunyai sifat lah, sifat ujub kadang, takabur, sombong, rianya ada. Nah dengan hakikat kita mengambil turab itu tadi, debu itu tadi, kita masukkan dalam air, kita menyium, artinya mudah-mudahan dihilangkan semua penyakit hati tadi. Nah karena hati ini adalah kepalanya. Bila hati ini rusak, rusak juga berataan. Anak buahnya itu 4 rusak juga. Bila kepalanya rusak, anak buahnya 4 rusak juga. Bila kepalanya baik, anak buahnya baik juga. Itu perumpamaan seperti itu. Bila kepalanya ketujuh korupsi, nang anak buah 4 juga korupsi. Bila si kepala yang tadi ketujuh ke majelis, nang anak buah pasti mau 4 juga ke majelis. Seperti itu gambarannya. Hati tadi, mun hati kita baik, baik juga seluruhnya. Bila hati kita ada baik juga berataan. Lalu hendak maksiat jadinya. Koler manggawi sembahyang. Ini segala macamnya karena hati kita tadi kada baik. Kalau hati kita baik, insya Allah khair semuanya. Nah itu tadi. Lalu dilanjutkan ceritanya, si anak kecil tadi hendak ziarah ke makam baginda Rasulullah. Bepander lawan siapa? Syekh Abdurrahman Adibai. Ya Syekh, ulun hendak umpat nih ziarah ke makam baginda Rasulullah. Maka apa dijawab oleh Syekh Abdurrahman? Bahwasanya engkau masih kecil, kami kada kamu membawa, ngalih kena. Kalau ikam hendak 7 sana, 7 sini, siapa nama anu akan ikam menjagakan ikam? Maka apa? Tetap si anak kecil tadi meminta, hendak tetap umpat ziarah. Akhirnya tanpa sepengetahuan Syekh Abdurrahman Adibai, anak kecil tadi berumpat dalam wadah atau peti. Zaman dahulu kadada istilah ada koper, tas ransel, kadada kan zaman dahulu kan kayak ini nah. Baangkat, bapangku ada kayu, nah 4 orang yang dibuat dalam sini, makanan, perbekalan segala macamnya itu diangkut. Karena perjalanannya itu memakan waktu yang lama, usbu'ain dalam waktu 2 minggu. Dari kota Zabid menuju kota Madinah tadi dalam memakan waktu 2 minggu perjalanan. Di sana pun kada ada pakai istilah pemobil, kada ada. Anang adanya apa? Onta, kuda, keledai. Pada waktu itu di zaman akhirnya tanpa sepengetahuan daripada Syekh Abdurrahman Adibai, si anak kecil tadi berumpat di dalam peti tadi, berbuat dalam peti tadi. Dan akhirnya sampailah rombongan Syekh Abdurrahman Adibai tadi menuju kota Madinah. Dan disitulah kemudian si anak kecil tadi keluar daripada kota Madinah, daripada peti tadi dan menuju kepada Syekh Abdurrahman Adibai. Takjub Syekh Abdurrahman Adibai melihat anak kecil tadi langsung ada daun sidin. Artinya kan umpat di mana? Lawan siapa? Artinya ujar anak kecil tadi bahwasanya umpat dalam peti tadi. Berbuat itu dalam peti tadi tanpa sepengetahuan bubuhan pian tadi. Tapi ujar Syekh Abdurrahman Adibai, aku tidak heran engkau berbuat dalam situ. Tapi bagaimana engkau selama dalam waktu kurun 2 minggu engkau makan dan minum? Maka dijawab oleh si anak kecil tadi bahwasanya rasa hausku, rasa laparku itu semua sudah hilang karena aku syok rindunya kepada baginda Rasulullah. Hilang, tidak ada lagi sudah. Rasa lapar itu kada, rasa haus kada, hilang semuanya karenanya rindunya kepada baginda Rasulullah. Akhirnya dibawa oleh Syekh Abdurrahman Adibai ke makam baginda Rasulullah. Di situ kemudian si anak kecil tadi menangis karena mengeluarkan rasa kerinduannya kepada baginda Rasulullah di makam tersebut.
Lalu berkata si anak kecil tadi bahwasanya apakah ini pernah dipijak oleh baginda Rasulullah tanah ini? Pernah, kata Syekh Abdurrahman. Diambil itu tanah, dicium, dihiutnya, di hidungnya si anak kecil tadi. Akhirnya si anak kecil tadi pingsan lalu meninggal dunia. Meninggal dunia dan dikuburkanlah si anak kecil tadi di luar daripada kota Madinah. Lalu kemudian rombongan Syekh Abdurrahman tadi melanjutkan perjalanan ke kota Makkah daripada ibadah umrah dan segala macamnya, pulang keingatan hendak ziarah ke makam si anak kecil itu tadi. Akhirnya rombongan Syekh Abdurrahman tadi datang ke kota Makkah menuju kota Madinah, melihat daripada kuburan si anak kecil tadi berpindah, bergeser mendekat ke makamnya baginda Rasulullah. Luar biasa. Bergeser, menangislah di situ kemudian Syekh Abdurrahman Adibai. Artinya luar biasa kecintaan si anak kecil tadi kepada baginda Rasulullah, mahabbahnya luar biasa yang dalam, dari sanubari yang dalam, cinta kepada baginda Rasulullah, rindu kepada baginda Rasulullah. Artinya mudah-mudahan di situ kita kawajuang ompati rasa cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Rasulullah. Nah, karena ada kan lagu apanya judulnya, ulun suah mendengar. Apa ingat lagi lagunya tuh, nah nya lagunya kayak lagu dangdut kayak itu. Ku menangis kah, ku menangis, kayak apa, hafal kadang hafal lagunya itu judulnya bila ingat lagi ulun nah. Bila makan teringat padamu, hakikatnya kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah. Ku menangis, menangis karena rindu. Rindunya kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah. Bukan kepada pacar lah atau siapapun lah, tapi kepada siapa? Hakikatnya kepada baginda Rasulullah. Nah, menghakikatkan kepada baginda Rasulullah, kita hakikatkan. Artinya bila makan teringat kepadamu, kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah. Bila tidur teringat kepadamu, teringat kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah. Kita bayangkan bagaimana perjuangannya baginda Rasulullah pada waktu itu. Bagaimana beliau tidur di pelepah kurma, kita nyaman guring di tiang alga. Bagaimana Rasulullah makan pada waktu itu? Beliau lebih banyak minum air dan makan daripada buah kurma. Sampai-sampai Rasulullah tidak makan selama 3 hari. Diganjal lawan batu. Jadi sahabat bertakun, apa ini ya Rasulullah? Saking tawadunya baginda Rasulullah. Kita nyaman makan enak segala macamnya. Jadi tidak ada apa-apanya. Itulah kita tadi jerulun hendak kita tanamkan supaya Rasulullah apa? Senang melihat kita tidak nyaman, senang melihat kita kayak pacarnya kita menyenangkan hati baginda Rasulullah. Karena Rasulullah sebelum meninggal, apa yang Rasulullah ucapkan, yaitu ummati, ummati, ummati. Umatnya yang Rasulullah pikirkan, bukan keluarganya atau siapapun, daripada umatnya yang Rasulullah pikirkan. Nah, di situ kita mengambil gambarannya. Lah, mulai sekarang tanamkan rasa kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Perbanyak kita bersolawat kepada baginda Rasulullah. Hidupkan semua syariat, jalankan semua syariatnya baginda Rasulullah. Hidupkan semua sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah. Nah, artinya mudah-mudahan di situ kita akan mendapatkan pahala, pertolongan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah tadi. Nah, itu sebagai gambarannya seperti itu. Jadi sebelum ulun tutup ini ceramahnya, ulun minta halal, minta ridho, minta ampun lawan pian berataan. Kalau ada kata-kata unang salah dalam penyebutan segala macamnya, ulun minta maaf selebar-lebarnya, mohon dimaafkan. Wa akhiru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Untuk pembacaan doa ini kami mintakan kembali kepada Habib Khaidir bin Nuh Al-Kaf. Beliau kami persilakan.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Aktub Allahumma salamata was-sihhata wal-'afiyata 'alaina wa 'ala man hadarana man ghaba 'anna wa 'ala 'abidika al-hujjaj wal-ghuzzat waz-zuwar wal-musafirin wal-muqimin fil barri wal-bahri wal-jawi minal muslimin. وقنا شر الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب السائلين واختم لنا منك بخير يا أرحم الراحمين. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بأوفى الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jikalau terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.